प्रजा जनता सबैजना. And in one of the Tatayo who is giving you poison, right? So one of the who is setting fire to your house, but there is many different kinds of fire: Kamagni, Krodagni, Lobagni. So in this modern media, sending such a fire inside the heart of people. र कुनै आतताई भनेको जस्तै जसले तपाईको घरमा आगो लगाउँछ हैन, त्यो आगो लगाउने भनेको छ। र कलियुगमा विभिन्न किसिमको आगोहरू छ हैन, त्यस्तै गरिकन मिडियाले पनि विभिन्न किसिमले तपाईको मनमा आगो लगाइदिएको छ, तिनीहरू पनि आतताई नै हुन्। This coronavirus fire, making such a big thing out of this, though mortality is the same percentages, nothing happens, just another Mahamari, but as we had typhoid or malaria in previous times. र जस्तै अहिले कोरोनाको एकदम जगजगी छ, एकदम त्यसको बारेमा किन जस्तो गरेर त्यसलाई बताइएको छ, तर कोरोनाबाट मान्छेहरू जति मर्छन् त्यो अरू रोगबाट पनि मरिरहेका छन् भनेपछि कुन चाहिँ ठूलो कुरो बतायो? They could have been spent more time and money to propagate physical exercise, yoga, healthy way of life and other things to promote positivity. त्यो कोरोनाको बारे तर्साउने चीजहरू बाहेक भन्दा बरु कसरी हामी एक्सरसाइज गर्ने, कसरी हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढाउने, त्यो बरु हामीलाई सिकाइदिएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, कुनै सकारात्मक चीजहरू। Another type of poison is vodka or intoxications. You look how much vodka advertisement all around and how many divorces due to alcoholism during coronavirus. त्यस्तै गरिकन अर्को आतताई जसले तपाईलाई बिख खुवाउँछ, हेर्नुस् त भोडका सोडका रक्सीहरू जस्तो त्यो जस्तो बिखको कति एडभर्टाइज भइरहेछ, आफन्तहरूले नै तपाईलाई त्यो चीज खुवाइरहेको हुन्छ। And the husband beating the wife due to the alcoholism, in so many rehabilitation centers. This is a poison. Who can be killed for that? र रक्सी खाएर कति श्रीमानले श्रीमतीलाई पिटिरहेको हुन्छ, अनि कतिपय बच्चाहरूलाई लगेर रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राख्नुपर्छ। हेर्नुस् त यो जस्तो बिख के छ? And another poison is like Pepsi Cola. With Pepsi Cola, you can clean the toilet. It's like, like tijab. But people drinking and no problem, and they having some disease and problems with stomach. Who cares for that? र त्यस्तै गरिकन अर्को पेप्सी कोला छ, त्यो खायो अनि पेटको रोग, अनेक किसिमको रोगहरू आउँछ हैन, विभिन्न किसिमको समस्याहरू आउँछ। उनीहरू पनि त आतताई हो, उनीहरूबाट पनि समस्या आइरहेछ। So anyway, setting fire and so many other things. But in Kali Yuga, these rules to some extent can be applied if it's guided by superior guru or Krishna. Like in Arjuna's case. We cannot take knife around and start to kill around everyone. शास्त्रमा बताइएको जस्तो आतताईहरूलाई मार्नु त पर्छ, तर यसको आदेश गुरुबाट आयो भने चाहिँ हामी सुरक्षित हुन्छौं। यो हैन कि यसमा बताइएको छ भन्दैमा हामीले तरबार सरबार लिएर चक्कु लिएर मार्न थालौं। As its example given of the soldier who was given the machine gun, and when he is fighting under the guidance of government and goes to the enemy war and kills thousands of people, he'll get chakra award. But when he starts to do whimsically, then he'll be in jail. जस्तै एउटा आर्मीले चाहिँ मिसिन गन लिएर लडाईमा जान्छ र उसले दुश्मनहरू मार्छ भने उसले तकमा पाउँछ, तर त्यही आर्मी चाहिँ आफ्नो विचारले चाहिँ कसैलाई मार्छ भने उसलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। So therefore in Kali Yuga, in this age, kalau dosho nidhirajan asti hi ko mahadguna kirtana deva krishnasya mukta sangha paramrit. So the best weapon in Kali Yuga is holy name. You see, it's ocean of atatai, you cannot kill everyone. The best weapon, you can just simply save yourself and others by chanting holy name. र कलियुगमा आतताईहरू नै आतताईहरू बढी भएकोले गर्दाखेरि यो युगमा चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र जस्तो अस्त्र कुनै पनि छैन, र यो अस्त्र प्रयोग गरेर आफूलाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ र आतताईहरूलाई पनि मद्दत गर्न सकिन्छ। And Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they showed a practical example of Jagai Madhai. They were such atatai, puchomat, but they just simply by Hare Krishna Mahamantra, they didn't kill them, but they killed their demonic spirit. That's. र उदाहरणको लागि जगाई मदाईको उदाहरण छ। जगाई मदाई जस्तो आतताई को होला, तर चैतन्य महाप्रभुले उनीहरूलाई के गर्नुभयो, माफी दिनुभयो र उहाँहरूलाई चाहिँ भक्ति दिनुभयो। And Prabhupada writes in Chaitanya Charitamrita, ISKCON mission, we are saving thousands and millions of Jagai Madhais, not only one and two. र श्रील प्रभुपाद बताउनुहुन्छ कि हैन, इस्कन भनेको जगाई मदाईलाई बचाउने संस्था हो, तर दुई जना मात्र हैन, लाखौं जग्गा। Therefore in Nepal, if you really want to change these atatais,
we have to go to 77 districts and take responsibilities to chant holy name and change this atatais into tatais. यदि यदि तपाईँ नेपालमा यदि आतताईहरू खतम गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा 77 जिल्ला छ, 77 जिल्लामा जानुस्, जिम्मेदारी लिनुस्, त्यहाँ गएर चाहिँ यो सबै आतताईहरूलाई ताताई बनाउनुस्. Otherwise, we will be simply talking. But in English, they say, you have to walk our talk. नत्र भने नि हामी खाली बोल्ने काम मात्रै हुन्छ, तर हामी काम गरेर देखाउनु पर्छ. And you are doing this very nicely, Jivadaya Prabhu. र जीवदया प्रभु तपाईं एकदम राम्ररी गरिराख्नु भएको छ यो कार्य. Aswaji. Thank you, Prabhuji. Jivadaya Prabhu, I hope it's okay. Sachinandan Prabhu, हजुर अनम्युट गरेर एकचोटि हजुरको क्वेसन राखिदिनुस् न. Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam, please accept my respectful obeisance under the feet. So, question from our group. हजुरको क्वेसनमा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको चाहिँ लोकनाथ गोस्वामी वाला हो. हजुरलाई कुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको ग्रुपलाई सोध्दा हुन्छ. Okay, Mataji, okay. I will ask this question. Prabhuji, why Lokanath Goswami name is not there in Guru Sishya Parampara above Narottama Das Thakur? Because he requested. लोकनाथ महाराजको नाम गुरु शिष्य परम्परामा किन नराखिएको? You can also will not find Gopal Bhatta Goswami. You cannot find also some other acharyas. Lokanath Maharaj, he requested actually Rupa Goswami, Santat Goswami, that my name should not be there. He was telling them about some pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, but he requested, it was one condition only, that my name will not be there. You should जस्तै अरु आचार्यहरु गोपाल भट्ट आचार्यहरु अरुहरुको नाम पनि त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्न, तर लोकनाथ महाराजको केसमा चाहिँ लोकनाथ महाराजले चाहिँ आफुलाई मेरो नाम त्यहाँ हुनुहुन्न, मेरो नाम कसैले चर्चामा ल्याउनुहुन्न भनेर चैतन्य महाप्रभुलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो. चैतन्य महाप्रभुलाई होइन, तो रूप सनातन गोस्वामीलाई आफ्नो आचार्यलाई, because he didn't want even to accept Narottam Das Thakur. He didn't want to accept him. Chaitanya Mahaprabhu ordered him, you have to, must. र नरोत्तम दास ठाकुर चाहिँ लाई उहाँले आफ्नो शिष्य मान्न तयार हुनुहुन्न थिएन, तर चैतन्य महाप्रभु आएर उहाँले चाहिँ तिमीले मान्नै पर्छ भनेर मात्रै मान्नु भएको. He was so humble. र उहाँ एकदम विनम्र हुनुहुन्थ्यो. Therefore devotees, they don't want their name and fame at all. र कुनै पनि भक्तले आफ्नो नाम प्रतिष्ठा जमेको देख्न मन लाग्दैन. And you can see Kaviraj Goswami also. Kaviraj Goswami, such a prominent acharya. You cannot find him in the list also. कृष्णदास कविराज आचार्य त्यस्तो राम्रो भक्त हुनुहुन्छ, शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ आचार्य भए पनि उहाँको नाम चाहिँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्न गुरु परम्परा. Those who chant my name is worse than Jagai Madhai. Who said this? Kaviraj Goswami, he said, Kaviraj, I'm like a worm somewhere, and my name is worse than Jagai Madhai. कृष्णदास कविराज गोस्वामीले भन्नुहुन्छ म त एउटा किरा भन्दा पनि पतित छु र जगाई मदाई भन्दा पनि म चाहिँ नीच छु भनेर भन्नुहुन्छ. Jagai Madhai papistha. So, but I am even worse than them. र जगाई मदाई पापी हुनुहुन्छ र म त्यो भन्दा पनि अझै नराम्रो छु भन्नुहुन्छ. And devotees are feeling like that. You see, this is the first step of Sharanagati. र यो चाहिँ शरणागतिको पहिलो प्रथम लक्षण हो. Okay, makes sense. That's another topic. Because before Sharanagati, we discussed with devotees. Devotees feeling, I'm fine. But when you start to see them anarthas in your heart after some time, you start to feel humility and repentance. That you give trouble to others. भक्तहरूले हेर्दाखेरि त यसो आफुलाई हेर्दाखेरि त मैले ठिकै गरिरहेको छु, ठिकै छु जस्तो लाग्छ, तर वास्तवमा भित्र हेर्ने हो भने एकदम अनर्थहरू धेरै छ र आफुले पनि दुःख पाउँछ र अरूलाई पनि दुःख दिइरहन्छ. When they start really to practice spiritual life, they start to feel so many anarthas in their own heart, and they start to become humble, and they will start to feel that I am the most sinful. र भक्तहरूले भक्ति गर्दा गर्दै थाहा पाउन थाल्छ कि आफ्नो भित्र कति अनर्थ बाँकी रहेछ र त्यो अनर्थले आफुलाई विनम्र बनाउँछ र आफुलाई पतित मान्न थाल्छ. And therefore we see this bhajan, Amar Jivan Sadapapi Rata. Bhaktivinoda Thakur says, my life is full of sins and I am such a sinful and this, and if you can read that bhajan,
you'll be surprised. Oh, Bhaktivinoda Thakur so sinful or what? तपाईले जुन भक्तिविनोद ठाकुरको आमार पापेर भन्ने जुन भजन छ त्यो सुन्नुभयो भने त्यसमा भक्तिविनोद ठाकुर भन्नुहुन्छ कि म एकदम पापी छु, एकदम पापको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, कति पापी छु भनेर। र तपाईलाई यति अचम्म लाग्छ कि अरे भक्तिविनोद ठाकुर पनि यस्तो पापी हुनुहुन्छ र? And some new bhaktas, they may say, I thought about that, Vichara, poor fellow, you know, what to do. I guess that something problem was this Acharya. कोही नयाँ भक्त आएर त्यो भजन सुन्यो भने पढ्यो भने लाग्न सक्छ कि मलाई त शंका लाग्यो यो भक्तिविनोदमा केही खराबी छ भनेर, हो रहेछ भनेर सोच्न थाल्छ। But actually this is the natural sequence when you're becoming very small, that even small anartha will become very big for you in your heart. तर तपाई जब विनम्र हुँदै हुँदै तपाई आफूलाई तुच्छ मान्नुहुन्छ, एउटा सानो तुच्छ अनर्थ पनि तपाईको लागि एकदम ठूलो लाग्न थाल्छ। Like that. So the Sharanagati and top devotees, they were advanced devotees like Lokanath Maharaj. They were top acharyas. Therefore, they never think about themselves. They're putting everyone in front, but themselves they don't want to be mentioned. लोकनाथ महाराजहरु एकदम ठूलो ठूलो भक्तहरु हुनुहुन्छ, एकदम शुद्ध भक्त हुनुहुन्छ, तर आफू यति विनम्र हुनुहुन्छ कि आफूलाई अगाडि कहिले पनि राख्न चाहनुहुन्न। Okay. Thank you, Sachinandan Prabhu. I hope it's okay. सबैको क्वेशन यति राम्रो छ, म कसलाई भन्ने नै कन्फ्युज भइरहेछु। चन्दा माताजी, हजुरले जुन 4टा क्वेशन पठाउनु भएछ हजुरको ग्रुपबाट, यसबाट मलाई 2टा क्वेशन राम्रो लागेको छ। आई मिन सबैलाई फाइदा हुने क्वेशनमा चाहिँ एउटा भीष्मदेवको बारे हजुरले सोच्नु भएछ र एउटा अर्जुन गृहस्थ र क्षत्रिय हो भन्ने सोध्नु भएछ। So Chanda Mataji, if you are there, you can put your question. कुन हजुरको ग्रुपलाई बढी फाइदा हुन्छ, एउटा क्वेशन हजुर सोधिदिनु होला। चन्दा माताजी हामीसँग हुनुहुन्छ? हरे कृष्ण हजुर। Okay, please go ahead. हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणाम। प्लिज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेन्सेस। माजी म 2 नम्बरकै क्वेशन सोध्छु, भीष्मदेव वालै सोध्छु। हुन्छ प्रभु माजी। So Bhishmadev, Dronacharya and Kripacharya could not show courage to chastise Duryodhana in any of his sinful acts, especially when Draupadi was disrobed. Instead, they sided with Duryodhana during battlefield of Kurukshetra. What should we conclude from this? Does it mean that for Bhishmadev, who is one of the Mahajanas, his promise to his father was more important than taking the side of Pandavas, where Krishna was present personally? भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य उहाँहरु चाहिँ भगवानको भक्तहरु, विद्वानहरु भन्नुहुन्छ, तर दुर्योधनको पक्षमा किन हुनुहुन्छ उहाँहरु? र जस्तै द्रौपदीको चिरहरण हुँदाखेरि पनि उहाँहरु चुपचाप लाएर बस्नुभयो, लडाईमा पनि दुर्योधनको पक्षबाट लड्नु भयो। यो के भएको यो? भीष्मदेव त महाजन हुनुहुन्छ हैन? भीष्मदेव त महाजन हुनुहुन्छ, यो के भएको तै पनि? Hare Krishna, very nice question, thank you. There are many layers of answers for this question. यो प्रश्नको उत्तरमा विभिन्न किसिमको विभिन्न तहबाट हामी उत्तर दिन सक्छौं। There is a direct, like there is 2 meanings actually. There is bhavartha, inner meaning, and external meaning also. र एउटा चाहिँ भित्री यसको मतलब भएको उत्तर आउँछ भने अर्को बाहिरी रूपमा आउँछ। You see, before I want to explain you external reason, there is also an internal reason, because Bhishma was great devotee and he was in Virya Rasa was Krishna. So to manifest that bhava, to fulfill desire of his devotee, he had to fight with Krishna. To fulfill. एउटा भित्री कारण हेर्ने हो भने चाहिँ भीष्मदेव चाहिँ वीर रसमा हुनुहुन्छ र वीर रसमा भएको कारणले गर्दाखेरि भगवानसँग उहाँले लडाई गर्ने इच्छा भएको कारणले गर्दा भगवानको विरुद्धमा लड्नु भएको। And from external society point of view, Krishna wanted to teach the lesson that simply blind following of the vratas can bring destruction. It's called niyamagraha. Too much. बाहिरी रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ भगवान श्री कृष्णले चाहिँ सारा संसारले देखाउन चाहेको हो कि आफ्नो प्रतिज्ञा हैन, प्रतिज्ञा गर्यो भन्दैमा हैन धर्मलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ। And he wanted also to deliver the knowledge
to all world through Bhishma Pitamaha on this bed of arrows. र त्यो मात्रै नभइकन जुन बाणको सैयामा बसिरहेको बेलामा उहाँसँग जति पनि ज्ञानको कुराहरू गर्नुहुन्छ भगवानले त्यो सारा संसारलाई दिनको लागि पनि. Like they say in Nepal, Dhoka pais mangali apna dhangali. So Bhishma Pitamaha wanted to speak to all world about how not to do. र भीष्म पितामहलाई त्यो बाणको सैयामा बसेर के गर्नुहुन्न, के गर्नु खराब हो भनेर बताउनुहुन्छ उहाँको स्वयं मुखबाट. Like sometimes instructions can be sakaratmak, sometimes nakaratmak, sometimes do's and sometimes don'ts. Therefore, sometimes knowledge can be given, like they say, chorilai kutera buarilai tarsaune, na? So by putting devotees in that very challenging situation, that knowledge will appear. र कतिपय समयमा ज्ञान सकारात्मक हुन्छ, कतिपय समयमा नकारात्मक हुन्छ, तर दुवै किसिमको ज्ञान हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ. जस्तै नेपालीमा एउटा भनाइ छ, छोरीलाई कुटेर बुहारीले तर्साउने भने जस्तै भक्तलाई त्यो परिस्थितिमा पारेर भक्तको मुखबाट यो सबै ज्ञान दिन चाहनुहुन्छ. Because Krishna had a plan to deliver this knowledge to all world. र किनभने कृष्णले यो ज्ञान चाहिँ संसारको सारा व्यक्तिहरूलाई दिनु छ. Like you can see, he put his devotees like Jai Vijay. He made them Hiranyakashipu and Hiranyaksha, right? जस्तै जय विजयलाई हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष पनि बनाउनु भयो आफ्नै भक्तलाई. Because there must be some lila, some story behind. केही लीला, केही कथा त हुनुपर्छ त्यसको पछाडि. Somebody in Krishna's lila must be some valiant man who will be fighting with Krishna. And who can fight with Krishna if not his devotee? र यदि कृष्णको लीलामा पनि कृष्णसँग लड्ने त कोही त हुनु पर्यो. र यदि कृष्णको भक्त कृष्णसँग नलडे को लड्छ त? That's it's inside meaning, bhavartha. But there's external reason which Bhishma Pitamaha himself explains in Bhishma Parva in Mahabharata. र यो चाहिँ भित्री अर्थ भयो भने भीष्मदेवले चाहिँ त्यसको बाहिरी अर्थ भीष्म पर्वमा चाहिँ बताउनु भएको छ. When Krishna brought Yudhishthira Maharaj to Bhishma Pitamaha, so Bhishma Pitamaha can instruct him how to rule the kingdom. That time Bhishma Pitamaha spoke about how to rule the kingdom and protect women, children, old people, cows, and saintly people. He was explaining this. र जब बाणको सयमा बस्दाखेरि युधिष्ठिर महाराजलाई ज्ञान दिनको लागि जब भगवान श्री कृष्णले लिएर आउनु भयो, त्यो बेलामा चाहिँ भीष्म पितामहले एउटा असल राजा कसरी बन्ने, त्यसमा स्त्री, बच्चाहरूको लागि, वृद्धहरूको लागि, गाईहरूको लागि सुरक्षा दिने यो सबै चीजहरू बताउनु भएको थियो. And when everything was okay, but when he was speaking about how to protect the woman, then Draupadi could not tolerate. She came and put her voice. I'm so sorry, Bhishma Pitamaha. I'm sorry to interrupt Srimad Bhagavatam class, but I have some question. र जब भीष्म पितामहले यो सबै चीज बताइराख्नु भएको थियो, तर जब द्रौपदीले सुन्यो कि स्त्रीहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा, त्यो बेलामा उहाँले सहनै सक्नु भएन र उहाँले बोलिरहेकोलाई रोकेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भयो. Where have you been when this स्त्री, me, was so much offended by Kshatriyas? You are such a big Gyani. Where have you been that time? Why you didn't tell this knowledge to everyone? हजुर त एकदम ठुलो ज्ञानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, एकदम ज्ञानी हुनुहुन्छ र मेरो चिर हरण हुँदाखेरि यो स्त्री बचाउने तपाईको ज्ञान कहाँ गएको थियो? तपाई के गरेर बस्नु भएको थियो? And Bhishma Pitamaha actually shed the tears and he said, yes, you are right. But I have explanation to that. र भीष्म पितामहले आँखाभरि आँसु पारेर उहाँले भन्नुहुन्छ कि हैन तिमीले सही कुरा गर्यौ, गल्ती भएको हो, तर त्यसको पनि कारण छ. Because he said, I was staying in the palace of Duryodhana and Shakuni, and there are 3 doshas. He said, र म चाहिँ दुर्योधन शकुनीको राज्यमा बस्थे र उनीहरुबाट मैले 3 किसिमको दोषहरु प्राप्त गर्थे. Sangha dosha, Anna dosha, and Sparsha dosha. Association, because he had to hug him and they shake their hands every day. He had to eat the food, Anna dosha, in their house. And he had to listen from them, Sangha doshas. He had to associate with them. Sangha dosha, Anna dosha र स्पर्श दोष. सो स्पर्श दोषमा मैले उनीहरुलाई अङ्गल मार्नु पर्थ्यो, उनीहरुसँग बस्नु, र संग दोषमा उनीहरुसँग बस्नु पर्थ्यो, चर्चा गर्नु पर्थ्यो, र अन्न दोषमा उनीहरुले दिएको खानु पर्थ्यो. Therefore, there is a great message for us. Asat satyage vaishnavachar. So we should be very careful with association because that can cover the consciousness. And then even janya shunye bishakhaina, even knowingly we will be making mistakes.
र हामीले सङ्घको बारेमा पनि यसमा धेरै हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ र सङ्घ गर्दाखेरि राम्रो मान्छेसँग गर्नुपर्छ नत्र भने उनीहरूको सङ्घले हामीलाई छोप दिन्छ कुनै नराम्रो चिजको सङ्गत भयो भने नराम्रो मान्छेसँग भयो भने हामीलाई छोप दिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ज्ञान बुद्धि चाहिँ भ्रष्ट हुन सक्छ And Bhaktivinoda Thakur explains what the, in his Bhakti Loka book, Bhakti Loka, that what does it mean Jana Sangha? What does it mean bad association? र भक्त्यालोक भनेर एउटा भक्ति विनोद ठाकुरको किताब छ त्यसमा जनसङ्घर्ष भनेको एउटा मतलब एउटा नराम्रो सङ्गत भनेको के हो भनेर उहाँले बुझाउनुहुन्छ He gives commentary on the books of Padishamrita of Rupa Goswami, each and every text, and in the Atyahara Prayasasya Prajalpanima ityadi. So he is mentioning the shloka which is pratikul, right? Not anukul, pratikul. And one of the bad things, 6 things, is Janasangha, association with bad association. What does it mean? र उहाँले चाहिँ यो जुन जनसङ्घर्ष भन्ने जुन दिनुभएको छ त्यसको तात्पर्य दिनुभएको छ र त्यसमा भन्नुहुन्छ कि यो अनुकूल हैन यो प्रतिकूल छ र यसको मतलब के हो भनेर बताउनुहुन्छ And he gives seven names, 7 different types of bad association, I believe. र उहाँले त्यसमा चाहिँ सात एउटा कुसङ्गतको 7 किसिमको व्यक्तिहरूको नाम लिनुहुन्छ But then he asking the question, what to do for grihastas? Because they have to be in the material world. They have to do something. They forced associate, zabardasti, what to do? तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यसमा तर गृहस्थहरूको के गर्ने गृहस्थहरू त यस्तै मान्छेहरूको संगतमा बस्नुपर्छ के गर्न सकिन्छ So they have to interact with this outside world. त्यस्तो मान्छेहरूसँग त हामीले दैनिक हामीले यस्तो इन्टर्याक्ट गर्नुपर्छ हामीले हैन आदान प्रदान गर्नुपर्छ And he says that our heart can be contaminated by 6 things if we can open our heart. If यदि you are हाम्रो doing only the business as much as required as a business, that's okay. But when we're opening our heart in 6 dealings, giving gifts, accepting gifts, telling some secrets, and listening about some secrets, and we accepting food and feeding food. In that 6 ways, when we opening our heart, then anarthas and contamination will come. हामीले उनीहरुसँग आफ्नो जति कर्तव्य छ जे गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रै गरेर छोड्यो भने त के पनि समस्या हुँदैन तर जब हामीले यो 6 किसिमको कार्यहरू गर्छौं जुन हामी खाना खुवाउने उनीहरुसँग कुरा गर्ने कुरा सुन्ने उनीहरुलाई सामान दिने उनीहरुबाट सामान प्राप्त उपहारहरू प्राप्त गर्ने त्यस्तो किसिमको हामीले 6 किसिमको आदान प्रदान गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ संग गरेको चाहिँ हामीलाई दोषहरु आउन थाल्छ And Bishop Vidamaha had to do that, all these things, taking food, and behaving very intimately with Duryodhana and Kauravas and Shakuni. Therefore, his consciousness became contaminated. But when Arjuna purified him by his arrows, that very bad blood came out. And he said, now my consciousness is pure. र भीष्म पितामहले चाहिँ यो सबै चीज दुर्योधन शकुनीसँग गर्नु परेको थियो यो सबै सँग गर्ने यो विभिन्न किसिमको उनीहरुको खाना खाने यिनीहरु सबै गर्नु परेको थियो तर जब अर्जुनको बाण उहाँको शरीरमा पस्यो त्यसले जुन रगत निकाल्यो त्यो रगतबाट चाहिँ उहाँको पुरा अशुद्धताहरु सबै बाहिर निस्क्यो Therefore, by tapasya, we can still purify our consciousness. र तपस्याबाट पनि हाम्रो आफ्नो चेतनालाई शुद्ध गर्न सकिन्छ Tomorrow, by the way, as a note on the side of the road, tomorrow is very, very auspicious Ekadashi. It's called, a very special Ekadashi, which can happen very, very rarely, once in a lifetime. Mahadwadashi. हजुरलाई चाहिँ भोलिको महाद्वादशीको बारेमा बताउन चाहन्छु किनभने यो एकदम महत्त्वपूर्ण एकादशी छ र यो एकदम शक्तिशाली पनि छ जीवनमा एक बार हुन सक्छ र जीवनमा एकचोटी मात्र पनि आउन सक्छ तपाईको So if you are fasting and doing some special services, then it equals as a thousands of ekadashis. र भोलिको एकादशीमा तपाईले यदि व्रत राख्नुहुन्छ के सेवा गर्नुहुन्छ भने यसले हजारौं एकादशीको तपाईलाई फल दिन सक्छ So then our consciousness can be purified like Vishnu Pitamaha. र हाम्रो चेतना चाहिँ विष्णु पितामहको जस्तै शुद्धिकरण हुन सक्छ Okay. Prabhuji, thank you so much. Prabhuji Sandamaji, thank you for a nice question. I hope it's okay. I'll send a group reply. So Lakshmi Dungana Maji, हजुर यहाँ हुनुहुन्छ भने हजुरको questions and महिला related छ. It's very nice र यो सबैलाई नै सायद आउने question होला. हजुर सोध्न चाहनुहुन्छ प्रभुजी माताजी यहाँ हुनुहुन्छ भने unmute गरेर लक्ष्मी ढुङ्गाना माथि unmute गरेर you can ask. Hare Krishna. Maji Dandavad Pranam. Hare Krishna. Prabhuji Dandavad Pranam.
Question from Maji मेरो sound आइरहेछ? आइरहेछ सोध्नुहोस्. Thank you, Prabhuji. Question from our group is like this, Prabhuji. Bhagavad Gita, chapter 1, sloka 40, from purport. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. By being a woman, it's very difficult to digest this statement from Bhagavad Gita. Please kindly explain what it really means. रुपेश्वरलाई चाहिँ नेपाली भगवत गीता दिनु. रुपेश्वर तपाईले क्वेशन सुन्नुभयो? कुन चाहिँ श्लोक अरे? 1 अल्प बुद्धि मानिन्छ समाजमा, अल्प बुद्धि मानिन्छ महिला. त्यसैले एकदम यो कुरा स्वीकार गर्नु गाह्रो छ. हो हजुर प्रभुजी, by being a woman it's very difficult. हाम्रो ग्रुपमा यही डिस्कसन भइरहेको थियो. डाइजेस्ट गर्ने गाह्रो प्रभुजी. Okay, I'll tell you example. Thank you very much. Very nice question. Generally, Prabhuji, I would also like to add, यसमा चाहिँ नि हामीले यदि भक्तहरूको सँगमा बसेर यो पढेनौं भने अहिलेको नेपाली नारी होस् या जोसुकै नारी होस् उसले त भगवत गीता बन्द नै गरिदिन्छ हैन. हामीलाई त यो सुन्नै मन लाग्दैन कि हामी लेस इन्टेलिजेन्ट हो जस्ट बिकज वी आर इन फिमेल बडी भनेर हैन. सो भक्तको सँगमा अहिले माताजीहरू पढिराख्नु भएछ, त्यसैले सायद उहाँहरूले हैन रिडिङ कन्टिन्यू गरिराख्नु भएछ. सो यसको आन्सर चाहिँ सायद सबै नारीहरूले नै सुन्न चाहन्छ होला प्रभुजी. So we have to understand. I'll tell you one small example. म तपाईहरुलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु. Once we had in our movement very famous guru in black body from Africa. हाम्रो एकजना गुरु हुनुहुन्छ इस्कनमा, एउटा कालो शरीरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, हप्सीको शरीरमा. Bhakti Tirtha Maharaj. भक्ति तीर्थ महाराज. And when he joined movement, many devotees were neglecting him and they were saying, "Yeah, you're black." जब यो हरे कृष्णमा उहाँ आउनुभयो, सबैजनाले काले हो भनेर उहाँलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने गर्थ्यो. Those days in America it was like racism and it was like exploitation of black people. र त्यो बेलामा यो काला गोराहरुको एकदम झगडा भइरहेको थियो अमेरिकामा र कालाहरुलाई चाहिँ तल्लो नजरले हेरिन्थ्यो. And then one day he came to Srila Prabhupada crying. He said, "Prabhupada, they calling me black." र उहाँ चाहिँ एकदम एक दिन दुखी भएर आउनुभयो र प्रभुपादको अगाडि आएर प्रभुपाद हेर्नुस् न, मलाई यिनीहरु सबैले कालो भन्छ. I thought that racism only outside in material world, but now I understand it's here also. र मैले त बाहिर मात्र यो भेदभाव छ भनेर सोचेको थिएँ, तर यहाँ पनि रहेछ. And Prabhupada told him, "Then how are you better than them?" र प्रभुपादले मलाई भन्नुहुन्छ, तिमी पनि उनीहरु भन्दा कसरी राम्रो भयो त? They thinking that you are this body and you are thinking that you are this body, then how are you better than them? र प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि उनीहरुले भन्छ कि तिमी यो शरीर हो, कालो शरीर हो, र तिमी पनि सोचिरहेछौ कि तिमी यो शरीर हो भने तिमी उनीहरु भन्दा कसरी राम्रो छौ? But you are the soul, ajo nityam. So why you so much worry about these external things? Upadhi. तिमी त वास्तवमा आत्मा हो, तर यो शरीरको बारेमा यति चिन्ता किन गरिरहेको? And in first chapter Bhagavad Gita only, Krishna explains that actually material consciousness is the cause of sorrow. र दोस्रो अध्यायमा भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कि अध्याय पहिलो अध्यायमा भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि यो शरीर नै हाम्रो कति समस्याको जड हो. In fact, Krishna explains that woman, she is eligible to go back to God. Striya vaishyatata shudras tipiyanti param gatim. He can go actually back to God. She can go back to God. Women, children, low and less intelligent people, everybody qualified to go back to God. र जो पनि भगवानको धाम जान सक्छ, चाहे त्यो स्त्री होस्, बच्चा होस्, हैन, जोसुकै होस्, त्यो पनि जान सकिन्छ भनेर भगवानले बताउनु भएको छ. But mostly we are talking about materialistic women, those who are in very materialistic consciousness. र जो महिलाहरू चाहिँ भौतिकवादी हुनुहुन्छ, उनीहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने, because Prabhupada said in spiritual life men and women, they are equally dear to Krishna. र आध्यात्मिक तहबाट हेर्ने हो भने चाहे केटा होस् चाहे केटी होस्, भगवानलाई त्यति नै बराबर प्रिय छ. And in fact, Krishna giving them intelligence. They are not less intelligent, that much intelligent people. Dadami buddhi yogam tam.
those who are actually devotees of Krishna, they are most intelligent. र जो भगवानको भक्त हुनुहुन्छ चाहे जोसुकै होस् उनीहरू एकदम बुद्धिमान हुनुहुन्छ. You see, and we have many examples of very intelligent ladies. Even in ISKCON, Prabhupada was highlighting them. र इस्कनमा पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने प्रभुपादले कति महिला भक्तहरूलाई उहाँले एकदम बुद्धिमान भनेर भन्नुहुन्थ्यो. Like one of them, there was Govinda Dasi or Yamuna Mataji. Amazing. र उहाँहरू मध्ये गोविन्द दासी अथवा यमुना माताजी. Like Yamuna Mataji, every day we are listening this bhajan, Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. That's, Yamuna Mataji recorded that. र जुन हामी गोविन्दम आदि पुरुषम भनेर हामी दैनिक स्कुलमा सुन्ने गर्छौं रेकर्डिङ त्यो यमुना माताजीको स्वर हो. And some sannyasis, they said, oh, woman less intelligent, why we are listening every morning voice of the woman? And Prabhupada said, no. र कोही सन्यासीहरूले भने कि ओहो हामी यो स्त्रीको स्वर किन सुन्ने, हामी दैनिक किन सुन्नु पर्यो यो स्त्री, किनभने उनीहरू मूर्ख हुन्छन्. And Srila Prabhupada said, no, it's my order that every morning for the rest of the history, every morning we have to put this song during the darshanarati every morning in each and every temple in ISKCON. र प्रभुपादले भन्नुहुन्छ होइन 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 यो यति महत्त्वपूर्ण छ कि तिमीहरूले हरेक दिन यो अबदेखि यो ISKCOनमा पुरै अनन्तकालसम्म यो भजन चाहिँ तिमीहरूले बजाउनै पर्छ. Because this is the hymn of the spiritual world, Vaikuntha-ko Rashtriya Gana. किन भन्दाखेरि यो वैकुण्ठको राष्ट्र गाना हो. So this is the hymn of spiritual world, and therefore Yamuna, she is a voice from the spiritual world. र यो चाहिँ आध्यात्मिक संसारको जुन सार हो र यो चाहिँ यमुना माताजीले गाउनु भएको छ. And we have many wonderful more examples of sacrifice that women did, like Draupadi, Gandhari, and many other examples. द्रौपदी गन्धारी जस्तो महिलाहरूले कतिपय हैन मतलब आफ्नो तपस्या गरेको छ, आफ्नो त्याग गर्नुभएको छ, हाम्रो उदाहरणहरू छन्. And I can tell you hundreds of examples in our modern life of Mataji's book distributors, and another one Mataji is Ladini Mataji in Africa. र त्यस्तै गरिकन कति अहिलेकै कालमा पनि हामीले कति माताजीहरूको हामी उदाहरण दिन सक्छौं जो चाहिँ एकदम पराक्रमी बुक डिस्ट्रिब्युटर हुनुहुन्छ. त्यस्तै गरिकन लादिनी माताजीको छ उदाहरण. And in Africa, Atankavadis, they took all the Prabhujis and they wanted to kill them. She came in front and said, no, first you have to kill me. She was so brave. र अफ्रिकामा जब प्रभुजीहरूलाई समातेर लग्यो त्यहाँको सरकारले र उनीहरूलाई मार्न चाह्यो, लादिनी माताजी आएर अगाडि बसेर छेकेर उनीहरूलाई मार्ने पहिला मलाई मार्नुपर्छ भनेर एकदम पराक्रम देखाउनु भयो. And another very prominent Mataji in the history, without which Mataji no one of us will be sitting here. You know what is the name of that Mataji? र एउटा अर्को यस्तो एउटा माताजी हुनुहुन्छ जो यदि हुनुहुन्न थियो भने हामी यहाँ कोही पनि बसिरहेको हुँदैन थियो. Any guess? Our mother? Chanti Mataji? Huh? Just as a fun. Any guess? There is one Mataji, and without that intelligent Mataji, no, and she was very intelligent. Janavi Mataji? Janavi Mataji. Well, no. But it's a very long history. I'm speaking about the modern history. More close. Ultimate Wife of Mataji, Srila Prabhupada. Srimati Radharani, ultimate Mataji. Oh. And gopis also. We have seminar of Srimati Radharani aru gopiharu pani hununcha. जो यदि हुनुहुन्न भने हामी यहाँ कोही पनि हुँदैन. And Chaitanya Mahaprabhu said, Gopi Bhartur Padakamala Yurdasa Dasa Dasa. He was worshipping gopis. र चैतन्य महाप्रभु स्वयं पनि गोपीहरुको पूजा They गर्नुहुन्छ. were milking cows and they didn't do Bhakti Shastris. They didn't know anything. उहाँहरु चाहिँ भक्ति शास्त्री यिनीहरु के पनि गरेको थिएन. उहाँहरु दुध There दिएर is one more Mataji. अझै पनि अर्को एकजना माताजी पनि छ एकदम महत्त्वपूर्ण. Mandakini Mataji. No, well, maybe I will not be here. You guys, you will be there, but अरु त तपाईहरु त हुन्थ्यो होला तर म चाहिँ हुँदिन्थे त्यो माताजी नभएको भए. well, okay, I'll let you know. This is Sumati Morarji. श्रीमती मुरारजी, सुमति मुरारजी. She provided the ticket for Prabhupada to America. Otherwise, Prabhupada will never go to America. र उहाँले प्रभुपादलाई अमेरिका जाने टिकट नदिएको भए कहिले पनि जान पाउनुहुन्न थियो And प्रभुपाद. she was great devotee.
on Pushti Marga. She was worshipping Gopalji. And she पुष्टि मार्गमा गोपालजीको पूजा गरेर बस्नुहुने उहाँ पनि भक्त हुनुहुन्थ्यो and she was the first lady in Mumbai who bought all Bhagavatam set of Srila Prabhupada. र श्रील प्रभुपादको भागवतम सेट किन्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो मुम्बईमा So Prabhupada said, wow, she is very intelligent. Therefore, she will give me ticket to America also. र उहाँ चाहिँ एकदम बुद्धिमान हुनुहुन्छ र त्यही भएर चाहिँ उहाँले मलाई अमेरिका जाने टिकट पनि दिनुहुन्छ भन्ने आश गर्नुभएको थियो प्रभुपाद. All right. So don't tell me to give class about Mataji's, So र मलाई माताजीहरूको बारेमा क्लास दिन चाहिँ मलाई नउक्साउनुस् समय छैन. One in Nepal, we also have very nice, intelligent Mataji, very intelligent, Devaki Mataji from Germany. र नेपालको लागि पनि एकजना एकदम बुद्धिमान माताजी हुनुहुन्थ्यो देवकी माताजी उहाँले धेरै गर्नुभएको छ. He gave so much support since many years to Nepal preaching. र नेपालको जुन प्रचार प्रसारको लागि जुन यो जर्मनको देवकी माताजी छ उहाँले धेरै चीज गर्नुभएको छ धेरै योगदान पुर्याउनु भएको छ. And as the one Mataji is Jagatarini Mataji, His Grace Burijan Prabhu's wife. Jagatarini Mataji, she was a film actor. अर्को जुन माताजी हुनुहुन्छ बुरिजन प्रभुको श्रीमती जगतारिणी माताजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ नायिका हुनुहुन्थ्यो. And we have also Narayani Mataji, we have also नारायणी माताजी हुनुहुन्छ. You see, we have. Anyway, so that's why it's not true. When you are in devotional line, you should not worry because you can have the same power and Krishna can utilize as an instrument and to allow everyone to go back to Godhead. र भक्तिमय जीवनमा चिन्ता नगर्नुस् किनभने भक्तिमय जीवनमा बराबर हुन्छ कोशिश गर्नुस् र तपाई पनि शुद्ध भएर फर्किन सक्नुहुन्छ. And first Mataji whom Krishna sent back to God, it was Putana. र पहिलो माताजी हुनुहुन्थ्यो जसलाई भगवान कृष्णले भगवत धाम फिर्ता गराउनु भएको पुतना हुनुहुन्थ्यो. And she was eating babies and drinking blood and prakshasi pakka katra. बच्चाहरु खाइदिने र रगत खाने एकदम पुरा राक्षसी हुनुहुन्थ्यो. And the Krishna labdve gatin dhatri uchitam tatunyam kim vadayalam sharanam rajema. And Krishna made her his mother. तर हेर्नुस् त कृष्णले फेरि उहाँलाई लगेर आफ्नो आमा बनाइदिनु भयो. And send her free ticket back to Godhead. र यो फ्री निशुल्क टिकट दिएर भगवत धाम पठाइदिनु भयो. And because of Putana, he also liberated all her family members. Who members? Agasura, Bakasura, Ahobaki, Stanakala Kutam. बकासुर अरु राक्षसीहरु सबैलाई उहाँले चाहिँ मुक्ति दिलाइदिनु भयो. Those who are connected to her. जो चाहिँ उहाँसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो. Therefore, all Matajis and Prabhujis also, they have hope. So no worries. So सबै माताजी प्रभुजीहरुको चाहिँ आश छ, चिन्ता नगर्नुस्. ठिक छ? Thank you so much, Prabhuji. And Lakshmi Dunganamati, thank you so much. Azurgo Group Life for keeping nice question. But one thing I want to do also. Ladies, they less intelligence in the sense as a children. Who are less intelligent? Ladies are in less intelligence like a children. They compared with the children. So their less intelligence means they very sentimental. केटीहरु चाहिँ यहाँ मूर्ख छ भनिएको छ र त्यो चाहिँ खास बच्चाहरुसँग दाँजेर गरिएको छ. बच्चाहरु स्त्रीहरु भनेको छ किनभने बच्चा जस्तै उनीहरु पनि भावुक हुन्छन्. So therefore Shastra says they always have to be protected. र त्यही भएर शास्त्रले बताउँछ कि उनीहरुको जहिले पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ. In the childhood by father, then by husband, and then by generation. र बचपनमा पिताजीले सुरक्षा दिनुपर्छ, ठुलो भएपछि श्रीमानले, त्यसपछि छोराले. And it's very nice for the lady because she's always feeling behind somebody. She is protected by somebody. र यो चाहिँ राम्रो कुरा हो किन भन्दाखेरि जहिले पनि कसै न कसैको सुरक्षामा बस्न पाइरहेको हुन्छ. Understand? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Krishnam Prabhu, हजुर ready हुनुहुन्छ हजुरको question लाई Prabhuji? I have only 2 minutes left because I have class now. मसँग अब 2 मिनेट मात्रै छ, मेरो अर्को क्लास छ. अन्तिम प्रश्न. मेरो लागि अन्तिम प्रश्न.
कृष्ण प्रभु रेडी हुनुहुन्छ छैन नत्र बिन्दु माधव म्याची हजुर रेडी हुनुहुन्छ हजुर अनम्युट हुनुभयो छैन राखे कृष्ण प्रभुको बात Yes, Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji. हजुरको वुमन माला त अब सोध्नु परेन त्यो आन्सर भयो होला है हजुरको पनि त्यो क्वेशन Yes, सेकेन्ड Mataji. क्वेशन इज नाइस हजुर त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ Yes, Mataji. Thank you. Mataji. प्रभुजी हरे कृष्ण दण्डवत प्रणाम प्रभुजी प्रभुजी हामीहरूको अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली डिभोटीको फ्यामिलीमा चाहिँ डिभोटिज हुन्छ फ्यामिलीमा त अनि अनि परिवारमा त अब सँगै आएपछि त झगडा हुन्छ अनि डिसस्याटिस्फ्याक्सनहरू भइरहेको हुन्छ एकअर्कालाई झर्किरहेको हुन्छ अनि यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो एकजना माथि क्या हाम्रो ग्रुपबाट सोध्नु भएको थियो त्यति बेला चाहिँ अपराध हामीलाई लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोधिरहनु भइरहेको थियो प्रभुजी तपाईको उहाँको माताजीको झगडा अर्जुन र पाण्डवहरू भन्दा ठुलो छ Mahabharata, this is also a story about Jagra only inside one family. Mahabharata is also this. Mahabharata पनि यो संसारमा आफ्नो परिवार बीचको झगडाको कथा हो. So and Krishna Puni, he wants to show us दूध का दूध पानी का पानी. And कृष्णले पनि देखाउन चाहनुहुन्छ कि दूध का दूध पानी का पानी भनेर. Which side will you take? And he shows that whenever you will accept Krishna on your side, you will be victorious. But if you're trying to side with adharma, eventually you will be frustrated and suffering. तपाई कसको पक्षबाट तपाई लड्न चाहनुहुन्छ त्यो देखाउन चाहनु भएको थियो कृष्णले र यदि तपाई जुन पक्षमा कृष्ण हुन्छ त्यो पक्ष जहिले पनि जित्छ र यदि तपाई अधर्मको तपाई साथ दिनुहुन्छ भने तपाईको जीवन जहिले पनि नराम्रो हुन्छ र दुखीदायक हुन्छ. In order to protect your Krishna consciousness, you have to have sometimes strong stand. र तपाईको आफ्नो कृष्ण भावनामृत जीवन बचाउनको लागि तपाईले पनि आफ्नो कडा तपाईले चाल चल्नुपर्छ. Like sometimes in my case, in my life, sometimes I had to fight against family members and even leave my house for some time. मेरो जीवनमा पनि तपाईले हेर्नु भयो भने मेरो जीवनमा पनि तपाईले now they chanting Hare Krishna. तपाईले पनि मेरो जीवनमा हेर्नु भयो भने मेरो परिवारमा एकदम कठिनाइहरू थियो. मैले मेरो परिवारसँग झगडा गर्नु पर्यो यो कृष्ण भावनामृतको लागि र घर पनि छोड्नु पर्यो. तर असम्म कुरा अहिले उहाँहरु चाहिँ सबैजना हरे कृष्ण गर्दै हुनुहुन्छ. Her question is like wait question is भक्त नै परिवारमा भयो भने के गर्ने? भक्त एउटा परिवारमै भक्त छ अनि त्यही नै हैन भक्त एउटा भक्तले अर्को भक्तसँग झगडा गर्यो या डिसस्याटिस्फ्याक्सन भयो भने त्यहाँ वैष्णव अपराध लाग्छ किनभने मन्दिरमा त वैष्णव अपराध लाग्छ अब घरमा पनि सबैजनालाई भक्त बनाइसक्दा त्यहाँ पनि झगडा भयो भने त त्यहाँ पनि वैष्णव अपराध लाग्ने हो कि भनेर. For that I will suggest you to read Bhagavatam Canto 4 chapter 30 text number 8. 438 purport of Srila Prabhupada. 438 श्रीमद् भागवतम 438 श्लोक तपाई पढ्नुस् यसको उत्तरको लागि. And Prabhupada said that influence of Kali Yuga so intense that sometimes misunderstanding happens even amongst devotees. र त्यसमा प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ कि कलियुग यति कलियुगमा यति गाह्रो छ कि इभन भक्तहरु बीचमा पनि यो समस्याहरु आउँछ. मनमुटावहरु हुन्छ. But if we are intelligent, we should not take it too much seriously. Why? Because between devotees could not be any misunderstandings. Why? Because we have one goal, to please Krishna, to serve Krishna. र हामी चाहिँ आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर यो बुझ्नु पर्छ कि भक्त बीचमा झगडा हुन सक्दैन किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य छ त्यो के हो भगवान कृष्णलाई आनन्द दिने. झगडा हुन सक्छ तर तपाई एकदम गम्भीर भावले स्वीकार नगर. Don't take it too much seriously because that happens sometimes. Even when you
fire is there. Even between Pandavas, there was misunderstanding. So much so that even Arjuna, wanted to kill his brother, Jesh's brother, Yudhishthir Maharaj. र कतिपय बेलामा हामीहरू झगडा हुन्छ तर त्यसलाई हामीले गम्भीर रूपले हामीले लिनु हुँदैन किन भन्दाखेरि पाण्डवहरूको बीचमा पनि झगडा हुन्थ्यो एकचोटी त यतिसम्म पनि भएको थियो कि अर्जुनले आफ्नो दाइ युधिष्ठिरलाई मार्न पनि तयार हुनुहुन्थ्यो Because anyway, it's long story. When you know the story, when he offended his Gandiva, and Arjuna promised that anyone who offend my Gandiva, I'll kill him. And that happened with Yudhishthir Maharaj. When he, being agitated, he said, "Oh, you didn't kill Duryodhana. Chi 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 fi bekar timro Gandiva bekar ho." And Arjuna became very angry. I'll kill you now. So Krishna had to mediate them and pacify them. र जब यो तपाईलाई यो कथा तपाईलाई पनि थाहा छ होला जब युधिष्ठिर महाराजले तिमीले दुर्योधनलाई तिमीले यति पनि मार्न सक्दैन तिम्रो गाण्डी बेकार छ भनेर गाली गर्नुभयो तर अर्जुनले पनि कसम खानु भएको थियो जसले मेरो गाण्डीको हेला गर्छ उसलाई म मार्छु भनेर अनि अर्जुनले आफ्नो दाइलाई मार्न लागेको थियो तर त्यहाँ कृष्णले फेरि दुवै पक्षलाई मिलाएर राख्नुभयो There is one saying, new fight. When devotees are very, very new and bhautik, materialistic devotees, they will create new and new jagra every moment. Because mostly, they will be fighting to justify their false ego. But in serving Krishna, we have to respect opinion. It's called Achintya Bheda Bheda Tattva. We may be so different, but if we have real friends, real team members or family members, not those who are looking at each other, but those who are looking in the same direction. एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ एक दुसरालाई मात्र हेर्ने आफ्नो अहंकार मात्र देखाउने होइन and the ideal if we can have Krishna and Guru in the middle. We are trying, both of us, we are trying to serve Guru and Krishna mission. र हामी दुवै जनाको बीचमा गुरु र कृष्ण हुनुपर्छ र एकअर्कालाई हेर्ने हैन कि हाम्रो एउटै दिशामा हेर्नु पर्यो लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ And in life it will become great bhukampa and tufan, definitely. र जीवनमा हेर्नुस् भूकम्प आउँछ एकदम गाह्रो हुनेवाला छ हेरिराख्नुस् Just see, Yudhishthir Maharaj, he lost in the Juva Krida all his brothers and Draupadi. Can you imagine? हेर्नुस् त युधिष्ठिरले द्रुढ क्रीडामा हैन आफ्नो भाइहरू श्रीमती सबै हार्यो Can you imagine? Somebody casino and telling you, now you're lost. Now you have to go to casino. र तपाईं हार्नुभयो र तपाईं चाहिँ अब क्यासिनोमा जानुपर्ने हुन्छ No, but even they lost each other. Draupadi, she was so much humiliated because of Yudhishthir Maharaj lost her. Still she forgave him. र युधिष्ठिर महाराजको कारणले गर्दाखेरि द्रौपदीले यति आफ्नो अपमान सहनु पर्यो तैपनि उहाँले युधिष्ठिर महाराजलाई क्षमा गर्नुभयो And when Gandhari asked, okay, please, Chori, Kshama Gardinus. And then, okay, ask any boon, whatever you want. र गान्धारीले आएर छोरी मलाई माफ गरिदेऊ सबैलाई माफ गरिदेऊ भनेर भन्नुहुँदाखेरि र एउटा वरदान पनि दिनुभयो के माग्छौ माग भनेर भन्नुभयो I'll give you everything, whatever you want. And she could have been asked, give me green card to America and villa in Miami or Colombia or somewhere. Give me some on sea beach in California. But I want to forget this 5 crazy guys, No, she said, I don't want anything. Please, the sattva mukti dilvadenus. Now you free them from das. Make them again kshatriyas. र उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा अमेरिकाको ग्रीन कार्ड पनि माग्न सक्नुहुन्थ्यो हैन अमेरिकाको एउटा राम्रो शहरमा एउटा घर पनि माग्न सक्नुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर यो 5 जना श्रीमानहरु अति भयो भनेर छोडेर गएर त्यहाँ आनन्दले बस्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर त्यस्तो गर्नु भएन उहाँले के गर्नुभयो मेरो श्रीमानहरुलाई माफ गरिदिनुस् उनीहरुलाई फेरि क्षेत्रीय बनाइदिनुस् भनेर माग्नुभयो Because we have big mission. We have 77 jillas all over Nepal. किनभने हाम्रो उद्देश्य ठूलो छ 77 जिल्ला ढाक्नु पर्छ है And why we have to fight? Chota sano kura. Because we have Kurukshetra ahead. Krishna has some plan. So let us be an instrument. And there we are staying together still. हाम्रो ठूलो लक्ष्य छ हैन हाम्रो ठूलो लक्ष्य छ आन्दोलन ठूलो छ हाम्रो त्यही भएर हामी मिलेर बस्नुपर्छ Krishna has some plan for us. Therefore we have to stay together.
र त्यो योजनामा हामी सँगै बस्नुपर्ने हुन्छ And we should not fight. र हामी झगडा गर्नुहुन्न Can you imagine in the battlefield when soldiers, they don't like each other of the same army? They can, in the battlefield, Akraman, they cannot kill each other just because they don't like each other. Because in the battlefield, we need each other. हैन सोच्नुस् त लडाईमा गएको छ दुईजना सिपाहीहरू एकअर्कालाई मनै पराउँदैन र आक्रमण भनेर अगाडि गएको बेलामा एकअर्कालाई के मार्छ दुवैजनाले मार्दैन नि हैन किनभने हाम्रो दुश्मन छ र दुश्मनसँग लड्नुपर्ने हाम्रो उद्देश्य छ त्यही भएर एकअर्कासँग लड्दैनौं That's why we say, for the sake of higher cause, we can step on the throat of our own song. र तपाई हैन कुनै पनि राम्रो चीज गर्नको लागि ठूलो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफ्नै तपाईको अहंकारलाई टेकेर पनि हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ And sometimes when you love Krishna and each other and devotees, really, if you really love devotees, then sometimes you have to do something which you don't like, but other devotees like. And sometimes you should do something which you don't like, but they like, and not to do which you like and they don't like. You know, you have to do something which you don't like, but they like, or sometimes you have to do something, not to do something which you like and they don't like. र यदि हामी साच्चै भगवानलाई माया गर्छौं भक्तहरुलाई माया गर्छौं भने उनीहरुलाई जे मन पर्दैन हामी त्यो कहिले पनि गर्दैनौं अथवा उनीहरुलाई मन पर्ने चीज हामीलाई मन नपर्ने भए पनि हामी गर्छौं The only criteria you have to understand, what is anukul for Krishna? Anukul is Krishna. Whatever is best, we have to do that. यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटै मात्र कुरा छ भगवान श्री कृष्णको लागि अनुकूल के छ त्यो अनुकूल चीज मात्र हामी गर्छौं यदि अनुकूल छैन भने हामी गर्दैनौं But that we can understand with cool mind. And cool mind we can get by chanting 16 rounds every day. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. र यो चीज चाहिँ हामीले ठण्डा दिमागले सोच्यो भने मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौं र ठण्डा दिमाग कहिले हुन्छ जब हामी 16 माला राम्ररी जप गर्छौं If you're not chanting 16 rounds, I can give you most probably guarantee 99% and 99 that in most cases it will become simply manorathena. It will be so only jugglery of the mind. र म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु कि यदि तपाई 16 माला जप गर्नुहुन्न भने तपाईको यो खाली मनोरथेन मनको इच्छा पूरा गर्ने मात्रै हुन्छ मनको खेल मात्रै हुन्छ All right, thank you very much, because we're another class, people waiting for us. It's very, very nice questions, very important. राम्रो प्रश्नहरु सोध्नु भएको थियो महत्त्वपूर्ण छ धन्यवाद And that's actually connected to Bhagavad Gita also. Like in Arjuna also, Arjuna will explain everything. He'll ask question, why person has to act against his will? You see? अर्जुनले पनि भगवद गीतामा यो प्रश्नहरु गर्नुहुन्छ कि एउटा व्यक्ति किन आफ्नो इच्छाको विरुद्ध काम गर्नुपर्ने हुन्छ And Krishna will explain later on that this is kama esha krodha esha rajaguna samudbhavam. He will explain. ल भगवान कृष्णले पनि पछि बताउनुहुन्छ काम एष क्रोध एष भन्ने श्लोकमा बताउनुहुन्छ किन भनेर Because therefore we have to read Bhagavad Gita to get all the answers and guideline how to go through this dangerous place, material world. र त्यही भएर हामीले यो भगवद गीता पढ्नुपर्छ कि हामी यो एकदम खतरापूर्ण यो जुन संसार छ यसबाट मुक्त कसरी हुने Okay, it's in chapter number 3. From 1 shloka till 9 shloka, he explains about the vairagya and activities. Then he speaks from karma kanda, you have to come to karma yoga from 10 to 16 shloka in third chapter, you see. And then he tells Arjuna, you have to show the example, Arjuna. You have to. And then अध्याय 3 मा गएर भगवानले बताउनुहुन्छ कि वैराग्यको बारेमा बताउनुहुन्छ कसरी गर्ने के गर्नुपर्छ यो सबै बारे बताउनुहुन्छ And then you have to come from karma kanda to karma yoga. कसरी कर्म काण्डबाट कर्म योगमा आउने Mostly fight happens because of some petty material false ego desires. But when we're doing karma yoga and dedicating everything to Krishna, then fighting will not be there. र जब हामी आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्छौं त्यसमा हाम्रो झगडा त भइहाल्छ तर जब हामी भगवानको आनन्दको लागि गर्छौं त्यो बेलामा झगडा हुँदैन
And if we are still getting angry, Arjuna asking, why still I cannot do? Sometimes I have to do against my will. Something, what makes man to do something, even he doesn't want to do that, because this is a karma. र आफ्नो आफ्नो इच्छा बिना इच्छा विरुद्ध पनि हामीले कतिपय चीजहरु गर्नुपर्छ यो के हो भन्दाखेरि त्यसको उत्तर हो काम हो Therefore we have to purify our consciousness by chanting Hare Krishna, by Panchanga Bhakti, 5 types of bhakti. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavad Shravan Mathuravas Sri Murti Rashradha Sevan. And that's why Prabhupada created ISKCON for this purpose, to give us हाम्रो पञ्चाङ्ग भक्ति गरेर हामीले आफूले शुद्ध पार्नुपर्छ र यो प्रभुपादले ISKCON यसैको लागि बनाउनु भएको हो. So thank you very much for the Zoom conference. Please keep in touch, associate together, and take full benefit of association of devotees. धेरै धेरै धन्यवाद. हामीहरु पत्रिप्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं. सबैजना अनम्युट नगरिकन हात उठाइदिनु होला, फेरि अघि जस्तै होला. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. We have to have simple formula. हामीहरु यो त फर्मुला दिएको छ सबैलाई हैन, नेपाल मान्छेको लागि. होल्ड होम अफ लभ एन्ड डिभोसन. सबै मान्छेहरु एकदम होल्ड गर्नुपर्छ सबैलाई. एउटा घर बनाउनु पर्छ. होल्ड होम अफ लभ एन्ड डिभोसन, तब सुरक्षित हुन्छ. ठीक छ, धन्यवाद सबैलाई. थ्यांक यू सो मच प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. सो हामीहरु चाहिँ अब पत्रिप्रभुलाई धन्यवाद दिँदै हामी प्रणाम गर्दै 8 बजेसम्मको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ रूपेश्वर गौर प्रभुसँग कन्टिन्यू गर्छौं. प्रभुजी हजुर रेडी हुनुहुन्छ? रेडी छु. ओके, सो म अर्को क्वेशनको लागि अरु क्वेशनहरु सोध्नु भन्दा अगाडि लास्ट वीकको एउटा कुरा म चाहिँ क्लियर गर्न चाहन्छु. सो एउटा प्रश्न कसले सुकृति माताजीहरुको ग्रुपले सोध्नु भएको थियो क्यारे हैन, त्यसमा चाहिँ के निष्काम हैन, निष्काम भक्त हो as far as I remember. त्यो चाहिँ जुन निष्क्रिय भक्त, राइट, निष्क्रिय भक्तको जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, मेरो नेपाली कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो प्रश्न चाहिँ ठ्याक्कै बुझ्न नसकेको, तर पछि भक्तहरूले मलाई करेक्ट गर्नुभयो कि जुन निष्क्रिय भक्त भनेको चाहिँ हाम्रो यो के शान्त रसको कुरा गर्नुभएको रहेछ हैन. यो शान्त रस भनेको के हो भनेर सोध्नु भएको रहेछ. मैले चाहिँ त्यो बेलामा नबुझेर अर्कै उत्तर दिएँ मैले. सो यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि निष्क्रिय अवस्थामा भगवानका भक्तहरू हुन्छन् भनेर भनेको मतलब चाहिँ यो 5 वटा जुन रस छ, यो 5 वटा रस चाहिँ भगवानले हामी प्रति गर्ने जुन के भन्छ त्यसलाई, भगवानले भक्त प्रति हेर्ने जुन आदान प्रदान छ भगवानको तर्फबाट, त्यो अनुसार 5 वटा रस बनाइएको हो हैन. जस्तै राधा रानीलाई उहाँले माधुर्य रसबाट उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ हैन, नन्द महाराजहरुलाई वात्सल्य रसबाट गर्नुहुन्छ, भगवानको तर्फबाट है. भक्तको तर्फबाट त भक्ति हो, सेवा गर्ने हो, तर भगवानको तर्फबाट जुन किसिमको उहाँले जुन लेभलमा भक्तहरुलाई लिनुहुन्छ त्यो हिसाबले गर्नुहुन्छ. र कतिपय चीजहरु चाहिँ निष्क्रिय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले फूल हुन्छ, कतिपय ढुङ्गा हुन्छ, घाँसहरु हुन्छ, जसमा चाहिँ भगवानको ध्यान पूर्ण रूपमा गएको हुँदैन, तर तैपनि त्यो घाँसले चाहिँ पूर्ण रूपमा भगवानलाई सेवा गरिरहेको हुन्छ हैन. घाँसले टन्न खाएर एकदम हृष्टपुष्ट भएर भगवान आउनुहुन्छ, भगवानको चरण आउँछ, मैले एकदम उहाँलाई आनन्द दिनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ तयार भएर बस्नुहुन्छ हैन. त्यो हिसाबले चाहिँ घाँसले गर्नुहुन्छ, तर भगवानले चाहिँ त्यो घाँससँग डाइरेक्ट हैन, डाइरेक्ट जुन इन्टरेक्सन छ त्यो गर्नु हुँदैन. त्यही भएर उहाँहरुलाई चाहिँ निष्क्रिय अवस्था भनेर भनिन्छ, जुन चाहिँ शान्त रस पनि भनिन्छ. ओके, थ्यांक यू भेरी मच. ओके, थ्यांक यू रूपेश्वर प्रभु, सुकृति माजी. सो सदानन्दिनी माजी हजुर हामीसँगै हुनुहुन्छ. त्यसपछि समयनी माजी हजुर रेडी हुनुहोस् ल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद गर्न. धन्यवाद. हामी एउटा क्वेशन चाहिँ महाभारत भगवद गीतामा धृतराष्ट्रको 100 जना पुत्र थिए, तर अरूको मेन्सन गरिँदैन, दुर्योधन मात्रै किन मेन्सन गरिन्छ भन्ने थियो. सो भगवानको के धृतराष्ट्रको 100 जना पुत्रमा दुर्योधनको किन नाम बढी आउँछ भन्दाखेरि ऊ एकदम ऊ चाहिँ 100 वटा मध्येको लिडर
मोस्ट प्रोमिनेन्ट र जेठो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धृतराष्ट्रपछि हुने राजा क्राउन प्रिन्स भनौँ न हैन क्राउन प्रिन्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हैन के भन्छ त्यसलाई अब राजकुमार तर जो चाहिँ राजा बन्नेवाला छ 100 जनामा राजा बन्नेवाला भएकोले गर्दाखेरि धृतराष्ट्रले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो इच्छाहरू चाहिँ दुर्योधनमा राख्नु भएको थियो म त राजा बन्न सकिनँ हैन कमसेकम मेरो छोरा राजा भयो भने पनि मलाई आनन्द आउँछ भन्ने किसिमले चाहिँ दुर्योधनलाई एकदम फोकस गरेको भएकोले गर्दाखेरि 100 जनाको नामको नआइकन दुर्योधनको नाम हरेक ठाउँमा आउँछ थ्यांक यू प्रभुजी अर्को पनि सोध्नु ए पक्का नयाँ त्यस्तो दुईटा सोध्न पाउँछ कि क्या हो सबै ग्रुपलाई घुमेर आउँछ अनि फेरि टाइम भयो भने बिकज हामी अब 8 बजेसम्म मात्रै बस्छौँ हुन्छ सदानन्दिनीमाजी आइ एम सरी टु स्टप यु हजुरहरूको क्वेसन मोडरेटर्सहरू प्लिज चुज गर्नु विच वान विल बेनिफिट मोस्ट सबैजनालाई त्यो क्वेसन सोधिदिनु होला ल हुन्छ राखी कृष्ण प्रभु म हजुरको क्वेसन त परे हजुर र कृष्ण प्रभु एउटै टिममा हो कि छुट्टै हुनुहुन्छ कि नत्र भवखण्डन माताजी मैले राखी कृष्ण प्रभु देखिन भवखण्डन माताजी हजुर हुनुहुन्छ भने अनम्युट गरेर सबभन्दा बेस्ट कुन चाहिँ सोध्न चाहनुहुन्छ त्यो क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ ल हरे कृष्ण माताजी दण्डवत प्रणाम हुन्छ माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी दण्डवत प्रणाम हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी हाम्रो चाहिँ पितृहरूको सम्बन्धमा एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो सकाम कर्मका विधि अनुसार कुलका पितृहरूलाई पिण्डदान र तर्पणहरू दिनु पर्दछ जो चाहिँ भक्ति मार्गमा लागेको हुनुहुन्छ अनि भक्ति मार्गमा लागेकोहरूले चाहिँ यो गर्न आवश्यक छ कि छैन अनि माताजीहरूले चाहिँ भक्ति गरेर पितृहरूको उद्धार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो अब अघि पत्र प्रभुजीले पनि भनेछ यस सम्बन्धमा चाहिँ माताजीहरूको भक्ति सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि उहाँहरूले केही बुझ्नुभयो होला अनि यदि पितृहरूको उद्धार हुन्छ भने धेरै वर्षसम्म पुरानो पितृहरूको पनि हुन्छ कि कति पितृहरूको सम्म उद्धार हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो प्रभुजी र पितृ सबभन्दा पहिला के थियो रे पितृहरूको सकाम कर्म भक्तहरूले यो जुन पितृहरूको लागि यो पिण्डदान गर्ने यिनीहरू श्राद्धहरू गर्ने यिनीहरू गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न थियो होइन त्यसमा चाहिँ यस चैतन्य महाप्रभुले पनि आफ्नो बुवाको हैन श्राद्ध गयामा गएर गर्नुभएको थियो त यसमा चाहिँ प्रभुपादको यदि हामीले उहाँको इन्स्ट्रक्सन्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ यदि शुद्ध भक्त भएको खण्डमा चाहिँ यो हाम्रो सबै यो काण्डहरूको कर्मकाण्डहरू यिनीहरू सबै हाम्रो संस्कारहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ हामीहरू शुद्ध भक्त भएको खण्डमा तर यदि हामी शुद्ध भक्त भएको छैन भने हामीले 16वटा संस्कारहरू चाहिँ राम्ररी पालन गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यो संस्कारहरू पालन गर्नाले हाम्रो शुद्धिकरण हुन्छ हामीलाई नै फाइदा हो हामीले श्राद्ध गर्नु भनेको हामीलाई फाइदा हुन्छ हाम्रो प्युरिफिकेसन हुन्छ र साथसाथै हाम्रो पितृहरूलाई पनि हैन उहाँहरूको पनि प्युरिफिकेसन हुन्छ र जहाँसम्म लाग्छ हामीले जब हामी श्राद्ध गर्छौँ भक्तहरूको जुन वैष्णव स्टाइलले श्राद्ध गर्छौँ त्यो बेलामा हामीले भगवानको प्रसाद हैन चामलको पिण्ड मात्रै हैन भोग हैन भगवानको प्रसाद हाम्रो पितृहरूलाई हामी चढाउँछौँ हैन जुन चाहिँ पितृहरूले प्राप्त गरेर उहाँहरू चाहिँ हैन शुद्ध पनि हुन्छ र भक्त पनि हुने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर हामीले गर्नुपर्छ नम्बर 1 चाहिँ नम्बर 2 चाहिँ शास्त्रमा पुत्र भनेको छ पुत्र भनेको इंग्लिशमा चाइल्ड भने जस्तै हो त्यसमा जेन्डर जोडिएको छैन हैन चाहे छोरा होस् चाहे छोरी होस् दुवैजनाले शुद्ध किसिमले चाहिँ यदि हामीले पिण्डदानहरू गर्यो भने पितृहरूको उद्धार हुन्छ हरे कृष्ण थ्यांक यू सो मच आन्सरलाई प्रोफेसर थ्यांक यू समयले माथि हजुर रेडी हुनुहुन्छ यदि राखी कृष्ण प्रभु हजुर हुनुहुन्छ भने समयले माथि पछि हजुर रेडी हुनुहोस् ल हरे कृष्ण माजी धन्यवाद प्रणाम माजी हरे कृष्ण हजुर माजी सुनिरहेछ हजुर सोध्नुहोस् हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी हाम्रो क्वेसन टिमबाट चाहिँ श्रीला प्रभुपादको पर्पटबाट हो भगवद गीताको 2.17 श्लोकाबाट पर्पटमा चाहिँ प्रभुपादले एउटा कोट गर्नुहुन्छ
जहाँ चाहिँ प्रभुजी म सर र इङ्ग्लिसमा पढेर हजुरलाई सुनाउँछु है. The soul is atomic in size and can be perceived by perfect intelligence. This atomic soul is floating in 5 kinds of air: prana, apana, vyana, samana, and udana. Is situated within the heart and spreads its influence all over the body of the embodied living entities. When the soul is purified from the contamination of 5 kinds of material air, its spiritual influence is exhibited भनेर यो प्रोसेस चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो भनेर प्रभुजी हामीले बुझ्न अलिकति गाह्रो भएको थियो. यो भन्न के खोजेको यहाँबाट भनेर त्यही भएर यो कन्फ्युजन लिटल. ओके, यो जुन यो हाम्रो बडीमा हैन जब आत्मा आउँछ हैन, हाम्रो आत्मा अफकोर्स सुरुदेखि नै हुन्छ. हाम्रो बडी जब आत्माले बडी लिन्छ, त्यो बडीले चाहिँ आत्माले यो संसार, आत्माले त नभन्नुम हैन, अहंकारले यो संसारसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि यो शरीर प्राप्त गरेको छ र शरीर चलाउनु पर्ने हुन्छ. र चलाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्राण वायुबाट सुरु हुन्छ हैन. प्राण वायुबाट प्राण वायु, अपान वायु, व्यान, समान हैन र उदान. र यो सबै यो वायुहरू चाहिँ हाम्रो विभिन्न ठाउँमा, यो सबभन्दा पहिलो चाहिँ हाम्रो नाकबाट हाम्रो हैन फोक्सोसम्म जाने प्राण वायु हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो तल्लो भागमा जाने वायु हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो मस्तिष्कमा जाने वायु हुन्छ. त्यस्तै गरेर हाम्रो पेटको इन्टेस्टाइनहरुमा राख्ने वायु हुन्छ. यिनीहरू वायुहरूले चाहिँ आफ्नो सबै चीज सञ्चालन गरेको हुन्छ हैन, सबै चीज सञ्चालन गरेको हुन्छ. जब यो वायुहरू 5 वटा वायुमा डिसब्यालेन्स आउँछ, तब हाम्रो यो शरीरमा चाहिँ समस्याहरू सुरु हुन्छ र यो संसारको इन्टरेक्सनबाट हामीहरू वञ्चित हुन्छ हैन. र त्यसमध्येमा सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ प्राण वायु हो. र किनभने प्राण वायु चाहिँ तपाईको शरीरबाट निस्केपछि हाम्रो मृत्यु हुन्छ हैन, यो पनि हुन्छ. र लास्टमा यो प्रभुपादले भन्नुभएको छ नि, यी 5 प्रकारका वायुहरूको कल्मशबाट शुद्ध भएपछि, भनेको मतलब यो प्राण वायुहरू, यो 5 वटा वायुसँग हामी इन्टरएक्ट, यो 5 वटा वायुको थ्रुबाट यो संसारसँग हामीले इन्टरएक्ट गरुन्जेलसम्म हामी यो संसारमा हामी फसिरहेका हुन्छौँ. भनेपछि यो 5 वटा वायु भन्दा पनि हामी माथि निस्किनु पर्यो. भनेको मतलब जस्तै श्रील प्रभुपाद हुनुहुन्छ, श्रील प्रभुपाद जस्तो व्यक्तिको शरीरमा उहाँ प्राण वायुमा उहाँ अवस्थित हुँदैन, प्राण वायुमा उहाँको लाइफ निर्भर हुँदैन. त्यही भएर उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, समाधि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छा मृत्यु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. प्राणमा उहाँहरूको डिपेन्डेन्सी छैन. त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो प्राण वायु भन्दा पनि हामीहरू माथि जानुपर्ने हुन्छ. अथवा भक्त भएर शुद्ध भइसकेपछि यो प्राण वायु मतलब 5 वटा वायु भन्दा हामीहरू बाहिर रूपमा हुन्छ. भनेको हाम्रो शरीर चाहिँ यो वायुको अधीनमा चलेको हुँदैन. Samin Maji, is that clear? यो चाहिँ अलि बुझ्नै गाह्रोको टपिक हो मलाई. यो अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ भएको भने माताजी, यो प्रभुजी यहाँ जस्तै एक्ज्याक्टली हजुरले भन्नुभयो नि, प्राण नै गइसकेपछि शरीर लाइक डेड भनेर नै जनाउँछ भनिसकेपछि त त्यो कुरा भन्दा माथि आउनु भनेको त शरीर अलरेडी लाइक डेड फर्ममै जस्तो नै त भयो नि हैन र प्रभुजी? नट एक्ज्याक्टली. इट्स यहाँ चाहिँ प्राण जस्तै प्रभुपादको शरीर हेर्ने हो भने, यदि प्रभुपादको शुद्ध बडी छ हैन, शुद्ध शरीर हेर्ने हो भने, प्रभुपाद जब यो शरीरमै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा प्रभुपादको जुन प्राण वायु छ, यो 5 वटा वायु छ, त्यो 5 वटा वायु खेलिराखेको छ कि. तर प्रभुपादको डिपेन्डेन्सी यो 5 वटा वायुमा थिएन हैन. उहाँको चाहिँ आध्यात्मिक एनर्जी, भगवानको एनर्जीमा चाहिँ उहाँ पूर्ण रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ. जस्तै कविचन्द्र महाराजले पनि हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ जस्तै कविचन्द्र महाराजले चाहिँ नरिवलको जुस मात्रै खाएर बाँच्नुहुन्छ उहाँ हैन. 2टा नरिवलको जुस खानु भएपछि पेट भर्यो भन्नुहुन्छ हैन. र उहाँले चाहिँ हामी खाइरहेको देख्दाखेरि के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सुँगुर जस्तो किन खाएको छ भन्नुहुन्छ कि. अनि महाराज त किन खाएन भने त के गर्ने, एनर्जी कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के उत्तर दिनुभएको थियो भन्दाखेरि, हावामा एनर्जी छ, सूर्यको किरणमा एनर्जी छ, आध्यात्मिक एनर्जी छ. खोइ तिमीहरूले त्यो एनर्जी लिएको के हो हैन, खाली खाने मात्रै एनर्जी जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई हैन. सो भनेको मतलब हैन, एउटा शुद्ध भक्तले चाहिँ जब आध्यात्मिक एनर्जी आउँछ त्यसपछि यो 5 वटा वायुमा हामी डिपेन्ड हुनु पर्दैन भनेर भनेको. हुन्छ प्रभुजी, थ्याङ्क यू सो मच प्रभुजी.
Thank you, Samani Machi. So Rakhi Krishna Prabhu, हजुर रेडी हुनुहुन्छ? त्यसपछि श्रीमती माधुजी, मेबी हजुरको क्वेसन लास्ट हुन सक्छ यदि रूपेश्वरको आन्सरमा डिपेन्ड गर्छ ल. सो राखी कृष्ण प्रभु, हजुर रेडी हुनुहुन्छ नि? हजुर. ओके. हरे कृष्ण प्रभुजी एन्ड माताजी, धन्यवाद प्रणाम सबैजनालाई. सो हामी चाहिँ प्रभुजीहरूको ग्रुप 4 बाट हो. हाम्रो खास दुईटा प्रश्न थियो प्रभुजी. सो एउटा प्रश्न चाहिँ दायित्व र कर्ममा चाहिँ के फरक छ, र अर्को प्रश्न चाहिँ भगवद गीताको दोस्रो अध्यायको 28 नम्बर श्लोकमा थियो कि प्रभुजी. त्यसमा चाहिँ अनुवादमा जे नै छ प्रभुजी त्यही नै त्यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हो. त्यसमा के भनेको छ नि, जन्मिनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन्, जन्मेर नमरुन्जेलसम्मको मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्. अतः यसमा शोक गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ भन्ने जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति बुझाउनु अलि यो पनि समयनी माताजीले भने जस्तो यसको प्रोसेस के रहेछ एक्चुअली त्यसलाई क्लियर अप गरिदिनु. मेरो फर्स्ट प्रश्न के थियो रे? पहिलो दायित्व र कर्ममा चाहिँ के फरक छ? वेल, कर्म भनेको हाम्रो ड्युटी हैन, कर्म भनेको हामीले गर्ने ड्युटीबाट गर्ने चिज भयो, र दायित्व भनेको चाहिँ त्यो कर्ममा हामीले के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी. What is the difference between responsibility and karma? हैन, कर्म इज अ जनरल टर्म हैन. कर्म चाहिँ एउटा साधारण शब्द हो जसले चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू सबैलाई समेट्छ. त्यो चाहिँ एकदम के भन्छ जनरललाई के भन्छ साधारण हैन. यो साधारणतया यो कर्म भन्ने चिजले सबै चिजलाई समेट्छ कि जति पनि हामीले एक्टिभिटी गर्छौँ त्यो सबैलाई हैन. तर रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको हाम्रो गुण अनुसार, गुण कर्म अनुसार हैन, अथवा गुण र कर्मको फल अनुसार हामीले गर्ने पर्ने एक्टिभिटी हैन, त्यो चाहिँ स्पेसिफिक भयो रेस्पोन्सिबिलिटी हैन. जस्तै कर्म भनेको जस्तै खाना पकाउने पनि कर्म हो हैन, तपाईको बुक पढ्ने पनि कर्म हो हैन, अथवा तपाईले घर बनाउने पनि कर्म हो, बिजनेस गर्ने पनि कर्म हो. तर यदि तपाई ब्राह्मण हुनुहुन्छ भने तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हैन, तपाईको के भन्छ जिम्मेदारी के शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ मैले? रेस्पोन्सिबिलिटीलाई के भन्नुभएको थियो नेपालीमा? दायित्व. तपाईको दायित्व चाहिँ तपाईको गुण कर्मले दिएको दायित्व चाहिँ त्यो चाहिँ दायित्व हुन्छ. तर कर्म चाहिँ इन जनरल एभ्रिथिङ, सबै चिज. ओके. सो यो श्लोकमा चाहिँ जुन कति नम्बरको 28 हैन, अध्याय 2 को 28 नम्बरको श्लोकमा के भनेको छ, जन्मिनुभन्दा अगाडि सबै जीवहरू अव्यक्त अवस्थामा हुन्छन् हैन, जन्मेर नमरेसम्म मध्य अवस्थामा तिनीहरू व्यक्त हुन्छन् र मरेपछि फेरि अव्यक्त नै हुन्छन्. अतः यसमा शोक गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ? सो भनेपछि हामीहरू जुन यो लाइफको पर्सपेक्टिभ, यो जीवनको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने यो लाइफमा आउनुभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो मोमेन्ट छ त्यो मोमेन्टको यो लाइफसँग कुनै पनि सम्बन्ध नै छैन हैन. यो लाइफसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन र मरिसकेपछि यो लाइफसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध हुने छैन हैन. गरुड पुराणमा योसम्म पनि लेखेको छ कि जब कुनै पनि व्यक्तिले शरीर छोड्छ, शरीर छोड्न साथ तुरुन्तै हैन यो संसारमा जति पनि उसको नाता गोताहरू छ सबै चाहिँ त्योबाट डिट्याच हुन्छ हैन. त त्यो आत्मा जुन मरेको आत्मा छ, त्यो मरेको आत्मा त्यो शरीरको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ, 12 दिनसम्म घुमिरहेको हुन्छ हैन. र उसले त्यो घरले प्रयोग गरेको चिजहरू त्यसमा आसक्त हुन्छ. तर किन आसक्त भएको, त्यो आफन्तहरू त्यहाँ रोइरहेको हुन्छ, उनीहरू किन रोइरहेको, को हो भन्ने कुरो उनीहरूको पुरै हैन डिट हुन्छ. भनेको मतलब त्यो डिस्कनेक्टेड हुन्छ कि. सो भनेको मतलब यो जीवनलाई हैन, यो जीवनमा जे पनि हामी भोग्छौँ त्यसको यो जीवनमा आउनुभन्दा अगाडिको मोमेन्ट र यो जीवन त्याग गरिसकेपछि हैन, मृत्यु भइसकेपछिको मोमेन्ट यो जीवनसँग कुनै पनि सम्बन्ध राख्दैन. भनेको मतलब यो जीवनको पर्सपेक्टिभमा योभन्दा अगाडिको मोमेन्ट र योभन्दा पछाडिको मोमेन्ट कुनै मिनिङै राख्दैन, अव्यक्त जस्तै हो. भने त्यसमा हामीले शोक गर्नुपर्ने कारण के छ भनेको हो कि. सो प्रभुजी यसमा अव्यक्त व्यक्त फेरि अव्यक्त जुन भनेको छ भन्छ यो अहिलेको यो जुनीलाई यो मानव जुनीलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ अघिल्लो र पछाडिकोलाई चाहिँ अव्यक्त भन्न खोजेको हो नि प्रभु?
राइट राइट त्यसपछि अर्को जुनीमा गइसकेपछि यो जुनी र त्यो भन्दा अर्को जुनीलाई चाहिँ अव्यक्त भन्न मिल्यो हजुर कुनै डाइरेक्ट रिलेसनसिप हुँदैन ओके हैन तपाईँ र म कुनै जन्ममा हामी दाजुभाइ थियो होला अथवा नातेदार थियो होला हैन तर यो जीवनमा त्यो नाताको हामीसँग केही मतलबै छैन ओके सो तपाईलाई हजुरले 12 दिनसम्म चाहिँ जुन वरिपरि नै घुमेको हुन्छ भन्नु त्यो बेलामा पनि उले चाहिँ आफ्नो नातागोतासँग चिन्दैन एकचोटि मृत्यु भइसकेपछि फिनिस हैन त्यही भएर अर्को ठाउँमा पनि शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ तर मृत्यु भइसकेपछि हैन जलाउन लग्यो ब्रह्मनालमा सुतायो अनि चितामा राखिसकेपछि हैन कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्ति फेरि उठ्न सक्छ हैन जीवित हुन सक्छ भने त्यो बेलामा उसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ भनेर लेखेको छ किन भन्दाखेरि त्यो शरीरमा आएको आत्मा कुन हो थाहा छैन र त्यो शरीरमा यदि ऊ घुस्यो भने पनि उसलाई त्यो नातेदारहरूसँग कुनै सम्बन्ध नै रहँदैन मान्छे बितिसकेपछि छिटो शरीर चलाउनु पर्छ भन्ने शरीर चलाउनु पर्छ पनि हो अनि प्लस अब हुन त आजकलको जमानामा क्या यार साइन्सले यस्तो भनेको छ फेरि त घर फर्काएर ल्याउँछ भनेको छ तर घर फर्काएर ल्याएको व्यक्ति त्यही आत्मा हो त कि अर्को आत्मा हो के थाहा नै छैन बोलिसकेपछि त थाहा हुन्छ होला बोलेपछि पनि थाहा हुँदैन तर त्यो शरीर त मरिसकेको हुन्छ त्यो शरीरमा पनि फेरि अर्को आत्मा आएर फेरि बस्नु अगाडि त्यो शरीर फेरि लाइभ हुन सक्छ जस्तै कथामा अब अहिलेको रिसेन्टहरु केसेसहरु पनि छ एक्ज्याक्टली त म भन्न सक्दिनँ तर शंकराचार्यको उसमा भएको थियो शंकराचार्य भर्खर मरेको राजाको शरीरमा छिर्नु भएको थियो त्यो राजा थिएन शंकराचार्य नै थियो त शरीर मात्र राजाको थियो तर रानीहरु उसको रानीहरुसँग जति पनि भोग गर्यो त्यो शंकराचार्य भित्र बसेर राजाको शरीर प्रयोग गरेर गरेको थियो कि सबै गृहस्थ भनेको के भनेर बुझ्नको लागि जानु भएको थियो हैन सो त्यस्तै गरिकन अब शंकराचार्य त राम्रो गुड कजको लागि जानु भएको थियो हैन तर त्यस्तै गरिकन कतिपय भट्केको आत्माहरु हुन्छ जुन चाहिँ हैन नराम्रो गर्नको लागि गर्न पनि आएको हुन सक्छ हुन्छ सर थ्यांक यू थ्यांक यू सो नवकिशोर म्याजिक ग्रुपबाट श्रीमती माताजी हजुर रेडी हुनुहुन्छ हजुर माताजी हजुर माताजी सोध्नुहोस् हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद प्रणाम प्रभुजी हाम्रो ग्रुपबाट दुईटा क्वेशन आएको थियो एउटा चाहिँ सोध्छु प्रभुजी एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले चाहिँ पास्ट लाइफमा या यो लाइफमा कति धेरै सिम्पल एक्टिभिटिजहरु गरेको हुन्छौं अनि सो त्यसको लागि प्रयासित भनेको कृष्ण कन्सियसनेस प्र्याक्टिस नै हो तर यसलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु प्रभुजी सबभन्दा राम्रो प्रयासित भनेकै हाम्रो कृष्ण कन्सियसनेस हो यसको प्रमाण चाहिँ तपाईले कहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको स्कन्द 5 मा हैन स्कन्द 5 को अन्तमा जब नरकको पुरा वर्णन हुन्छ हैन नरकको पुरै वर्णन हुन्छ 28 वटा नरक लोक हुन्छ त्यहाँ विभिन्न किसिमले हामीलाई सजाय दिन्छ के हुन्छ भनेर भनिसकेपछि परीक्षित महाराजले 6औं स्कन्दको सुरुमा चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि हैन नरक गएर आएको कसलाई याद छ हामी मध्ये कसैलाई याद छ नरकमा गएर के गर्यो कस्तो दुःख पायो भन्ने हैन याद त छैन तर सजाय त भएको हो हैन अनि परीक्षित महाराजले बताउनुहुन्छ कि हैन हामीलाई यदि यादै नभएको जुन सजाय छ त्यो प्रायश्चित गरेर के गर्ने हैन हामी त नरकमा जान्छौं र नरक भोग गर्छौं र फेरि नरक जान पनि तयार हुन्छ हामी हैन भने त्यस्तो किसिमको प्रायश्चित के काम यो त हात्तीले नुहाएको जस्तै भयो हैन हात्तीले नुहाइसकेपछि फेरि बाहिर आउँछ माटो लिन्छ माटो छर्छ हैन भने चाहिँ हात्ती नुहाएको जस्तै भयो भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यो बेलामा सुखदेव गोस्वामीले के भन्नुहुन्छ तिमीले एकदम सही गर्यौ अनि उहाँले विभिन्न एक्जाम्पल दिनुहुन्छ के एक्जाम्पल दिनुहुन्छ हात्ती नुहाएको त भइहाल्यो त्यस्तै गरी एकचोटी रक्सी राखेको बोतलमा तपाई 1000 चोटी पानी राखेर धुनुस् त्यो रक्सीको गन्ध कहिले पनि जाँदैन हैन अब जसको घरमा रक्सी खानुहुन्छ र खानुहुन्थ्यो र त्यो सिसीमा हामीले पानी भरेर खाने सिस्टम छ भने एकचोटी गएर सुङ्नुस् अहिले पनि रक्सी गनाइराखेकै हुन्छ हैन र अर्को उदाहरण चाहिँ के दिनुभएको थियो बाँसको उदाहरण दिनुभएको थियो जंगलमा आगो लाग्छ हैन आगो लागि हुँदाखेरि बाँस पुरै जलेर डढेर खतम हुन्छ हैन तर केही दिनपछि फेरि अर्को बाँस पलाउँछ किन भन्दाखेरि जरा मरेको हुँदैन
हैन माथिको भाग चाहिँ मर्यो तर जरा मरेको हुँदैन फेरि नयाँ बास पलाउँछ हैन सो त्यस्तै गरिकन हामीले गर्ने प्रायश्चितहरू बेकार छ तर सबैभन्दा बेस्ट प्रायश्चित चाहिँ जसले भगवानको नाम जप गर्छ उसको बेस्ट प्रायश्चित हुन्छ किन भन्दाखेरि भगवानको नाम जप गर्नाले जुन त्यो बाँसको मुनिको जरा पनि नष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ कि सो भनेको मतलब हाम्रो जुन पापको जुन साइकल छ अघि प्रतिप्रभुले भन्नुभयो जस्तै हैन अप्रारब्ध कुटम बीज हैन कुटम र जबसम्म अप्रारब्धबाट हामीले प्रारब्ध भनेर हामी भोगेर खतम गर्छौं हैन तर जबसम्म कुटम जाँदैन त्यो तबसम्म हाम्रो पाप पूर्ण तरिकाले नष्ट हुँदैन सो हामीले प्रायश्चित गर्यो भने यो प्रारब्ध र अप्रारब्ध नष्ट हुन्छ तर कुटम नष्ट गर्नको लागि चाहिँ महामन्त्रले नै गर्नुपर्छ हरे कृष्ण श्रीमती माजी आई होप दैट इज ओके सो हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू माताजी सो हजुरलाई अल द बेस्ट भगवद गीता रिडिङमा हैन जो मोडरेटर्सहरु छ जसले आज टाइम पाउनु भएन वी आर सो सरी हजुर पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नु हजुरको ग्रुपमा रूपेश्वर प्रभु या पति प्रभु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर कन्ट्याक्ट गर्नु एन्ड देन वी क्यान अरेन्ज प्रोग्राम अकर्डिङली ल सो हजुरको सबै मोडरेटरहरु को मोडरेटर्सहरु र सबै ग्रुप मेम्बरहरुलाई हैन अल द बेस्ट ह्यापी रिडिङ भगवद गीता हैन भगवद गीता अहिले बुझे पनि नबुझे पनि हैन तर अवश्य नै हामीलाई फाइदा गरिरहेछ हृदय शुद्ध भइ नै रहेछ हैन र हजुरको घरमा भगवद गीता रिडिङ भइरहेको यो सप्ताह जस्तै हो जसरी भगवत सप्ताहमा पुरा घर प्युरिफाई हुन्छ हैन हजुरहरुको यो भगवद गीता रिडिङले पुरा हजुरको घर प्युरिफाई भइरहेको छ र त्यसले गर्दा हाम्रो काठमाडौँ पनि प्युरिफाई भइरहेछ बागलुङ प्युरिफाई भइरहेछ पोखरा प्युरिफाई भइरहेछ हैन चितवन प्युरिफाई भइरहेछ जहाँ जहाँबाट भक्तहरू सबैजना गीता पढिराख्नु भएछ सबै हैन नेपाल प्युरिफाई गर्नलाई हजुरहरूले यो कोरोनाको समयमा ठुलो योगदान पुर्याइराख्नु भएछ एक्चुअली ल सो अल द बेस्ट हजुरहरूलाई and if anything you can contact us personally also कुनै कुरा एकदम बुझ्नै सकेन अति गाह्रो भयो फिलोसफिकली हजुरको ग्रुपले सल्भ गर्नै सकेन भने हैन एकदमै अप्ठ्यारै छ भने पनि हजुर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल सो हामीहरु हजुरको ग्रुपमा भिजिट गर्छौं एन्ड विल सल्भ द प्रब्लम सोल्युसन सो रूपेश्वर प्रभुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सबैलाई पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय भोलि एकादशी हो सो हजुरहरु सबैजना फेरि एकादशीमा पनि विशेष एकादशी पतिप्रभु भनिराख्नु भएछ कुनै स्पेशल तपस्या लिनुस् हैन हैन आफ्नो लागि मात्रै हैन पुरा अहिले समाजको लागि नै तपस्या लिने बेला आएको छ सो पुरा नेपालीको लागि नै हैन तपस्या लिनुस् र हामीले पनि यो म वीर नेपाली भनेर एउटा हैन एउटा क्याम्पेन स्टार्ट गरेको छौं ताकि इस्कन ले पनि केही गरोस् जस्तै अहिले हामीले डाक्टर्सहरु जो कोभिड पेशेन्टहरुलाई ट्रिट गर्दा गर्दै उहाँहरु आफै खाना पकाउन नभ्याएको आफै हैन राम्रो आफ्नो स्वास्थ्यको टेक केयर गर्न नभ्याएको खण्डमा हैन हामीहरु गएर खाना प्रसाद बनाइदिएर उहाँहरुलाई प्रसाद डेलिभर गर्ने यस्तो सेवाहरु हामीले सुरु गरेछौं हैन र कसैले यदि हामीलाई हैन अक्सिजनहरुको लागि हेल्प गर्न चाहिरहेछ हामीले त्यहाँ कनेक्ट गर्दिने प्रयासहरु गरिरहेका छौं सो हजुरहरु प्लिज त्यो म वीर नेपाली भन्ने जुन लिंक छ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् हेर्नुस् र के सहायता हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भक्ति वेदान्त हस्पिटलले हैन यतिसम्म पनि सहायता पुर्याइरहेको छ कि हैन अब हाम्रो हस्पिटल त अहिले बनिसकेको छैन क्लिनिकको अवस्थामा छ सो जति पनि कोभिड पेशेन्टहरु छ धेरै जसो त हैन मानसिक तनावमा उहाँहरु एकदम दुखी भइराख्नु भएछ हैन उहाँहरु मेन्टली एकदम गाह्रो भइरहेछ सो त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुलाई यो हैन क्लिनिकबाट हेल्प भन्दा पनि भगवद गीताको हाम्रो जुन ज्ञान छ हाम्रो महामन्त्र छ त्यसले एकदम धेरै हेल्प पुर्याएको छ भक्ति वेदान्त हस्पिटलको सो डाक्टर्सहरुले यसरी पनि हैन फेसिलिटेट गरिराख्नु भएछ सेवा पुर्याइराख्नु भएछ कोरोना पेशेन्टहरुको फोन आउँछ उहाँहरुले फोनबाटै सम्झाउनुहुन्छ बुझाउनुहुन्छ भगवद गीताको विशेष हैन ज्ञानयुक्त कुराहरु उहाँहरुसँग शेयर गर्नुहुन्छ
हैन आफ्नो प्रोफेसन बाहेक कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई सेवा गर्ने प्रयास गरिरहेछ। सो यो प्लिज याद गर्नु होला, म वीर नेपाली, हामीले चाहिँ जो पनि वीर नेपाली हुन सक्छ हैन। अब जो पनि भगवद गीता पढ्न सक्छ त हामी भन्दैनौँ, भगवद गीता पढ्नलाई पनि स्वीकृति लिएर आउनुपर्छ हैन। तर जो पनि वीर नेपाली त हुन सक्छ, एकचोटि फोन गरेर ए डराउनु पर्दैन मलाई पनि कोरोना लागेको थियो म निको भइसक्यो त भन्न सक्छ हैन। सो हजुरहरूले बोलिदिनु भयो, त्यति मात्रै बोलिदिँदा पनि धेरै नेपालीहरूलाई हैन सजिलो हुन्छ। या जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 2टा रोटी बनाउन सक्नुहुन्छ, या हैन फुड फर लाइफले गरिरहेछ म रोटी दिन सक्दिनँ, फुड फर लाइफलाई म हैन 100 रुपियाँ दिदिउँला नि त हैन, या 1000 रुपियाँ दिदिउँला नि त, या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख हैन, आफ्नो आफ्नो क्षमता हेरेर कसले के गर्न सक्छ प्लिज अहिले गर्नुहोस् हैन। र मेरो तर्फबाट पनि हजुर सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एकचोटि होस्टलाई म अनम्युट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सो एभ्रीबडी हामी सँगै एकचोटि हरे कृष्ण महामन्त्र भनौँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे एकादशी की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल गौर हरि 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 बोल बोल। कृष्ण हरे हरे कृष्ण